small acts have the power to make a big difference. A very good afternoon to one and all. It is with great pleasure that I, Arfia Darain of O2 section, welcome you all to the inauguration ceremony of Beacon Buddies, Peer Counseling and Child Rights Club. On today's occasion of World Mental Health Day, our Beacon Buddies program is a step in that direction which empowers. On today's occasion of World Mental Health Day, our Beacon Buddies program is a step in that direction which empowers students to be beacons of support and care, along with an effort to build a community where we look out for one another, listen without judgment, and become the first line of support for friends and peers. Now, let us rise together with pride in our hearts as we sing the college anthem. I request everyone to kindly rise. श्रम एव जयते, श्रम एव जयते, श्रम एव जयते, श्रम एव जयते, विद्यार्जने च श्रम एव जयते, ज्ञानार्जने श्रम एव जयते, श्रम एव जयते, श्रम एव जयते. यश प्राप्ति विषयेऽपि श्रम एव जयते, सुख प्राप्ति विषये च श्रम एव जयते, 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 श्रम एव जयते. I would like to invite our respected principal, Child Protection Committee Chairperson and Chief Mentor of Beacon Buddies of Expert PU College, Vadachal, Dr. N.K. Vijayan Karipal Sir, to deliver the welcome address. President of this function, esteemed guests, dear students, colleagues, media persons, invited guests, good afternoon to one and all. We are going to light a big lamp that is nothing but the beacon. And today is going to be an epoch-making event, not only in the history of Expert, but in the history of state of Karnataka, I would say. Probably, this is one of the pioneering effort in order to make a fusion of a peer counseling team and program with a child rights club in the state of Karnataka. I'm sure Expert is a pioneering institution for many things related to academics. It's a well-known institution for academics. But probably our co-scholastic activities may not be that much popular because of several reasons. Now, what is the importance of today's function? As all of you know, today we are celebrating
World Mental Health Day as well. 10th October is considered to be the World Mental Health Day as well. Every human being, right from infancy to old age, one time or in another time, faces stress, tension, etc. Have you seen anybody in this world without a tension or stress? Just think about an infant. When a child is with the lap of mother, it may have some anxiety that is called a separation anxiety. The child thinks that my mom may separate with me. That's why all the time clinging upon the shoulders or the heart of or chest of the mom. That is called separation anxiety. So, every person in this world may have stress and anxiety. Nobody can escape from it. But how to identify it, how to help others in time of need, that is our thought. And every student will be having some tension, stress, anxiety wherever they are. It is a universal phenomena. And moreover, adolescents across the world, right from the age of 13 to the age of 18, will be having some type of additional anxiety because of the physical and psychological changes in the body. Nobody can help, nobody can exempt out of it. So our aim is to prepare a first aid line of team in order to identify such small issues and to offer support for the friends within the campus. And this is going to be a pioneering effort in the history of Karnataka. And you can see, if we compare the world statistics, WHO says that for 1 lakh people, there must be minimum 3 psychiatrists. Whereas in India, for 1 lakh people, there is not even a full psychiatrist. There is only 0.75. That means in India, we have 1/3 of psychiatrists only. So whenever students have some smaller issues, unless we address it in the right time, it may escalate, it may become bigger issues later. But we identify in the right time and try to support them in the right time, definitely the problem will be solved. And the latest Indian statistics shows that 1 among 7 people will be having some type of minor or major disorders. 1 among 7. That means the statistics shows that nearly 15% of Indian population will be having some type of mental disorders. So, what is the solution for all these things? We will have to start from the school so that there will be a better awareness for all students to how to help their friends and how to escalate the matter, how to take them to the counselors. So in a college like ours, we have a lot of counselors, trained counselors in our college. We are ready to help students. This is one background. And other background is, as all of you know, Karnataka state or the government is giving lot of importance for child protection. The child protection policy of 2016 and the revised one 2023 will be implemented in all schools and colleges. And it's a happy news that our management is very, very dedicated and very, very proactive in implementing all the orders of government, including child protection, and the management has supported us in becoming these pioneers to introduce such a wonderful idea that is Beacon Buddies. The students will be getting training. 132 students have already received 2 levels of training. Those students who are sitting on my either sides with a separate uniform, they have received training and they are showing very good interest in all these things.
Whenever their friends are having small issues, they are bringing them and they are trying to help the students. This is the noble idea of Beacon Buddies, and we are so happy today to get inaugurated this wonderful platform on the day of Mental Health Day. And definitely, this is going to be one of the trailblazers so that other schools and colleges can emulate this model of expert in the coming days. I'm sure no schools and colleges can resist from introducing this, and Beacon Buddies kind of platform is going to be popularized in the coming days. And I express my deepfelt gratitude to our management for giving us the freedom to introduce this. With this introduction, I would like to welcome our guests. Our chief guest for today's program is Mr. T.D. Nagaraj, one of the very famous inspectors who has won even gold medal for very distinguished service. He's a very upright officer. Sir, we are very happy to have you here as the chief guest for inaugurating this wonderful program. And I request our Honorable Chairman to hand over a sapling to our chief guest, Mr. T.D. Nagaraj, Inspector of Kanganadi Town Police Station. We have Shweta Madam, the Child Development Project Officer, CDPO of Mangaluru Urban. Shweta Madam, she's a very good officer who has been showing a lot of interest in the field of child development and child protection. As soon as she reached in my cabin, she asked me that I would like to see your customized child protection policy. Because as all of you know, every school and colleges must have a child protection policy of their own. And she took enough time and she has gone through the entire document, and she was very happy and appreciated our effort. Madam, we are so happy to have you here as the guest of honor. We welcome you, Madam, and I request our Honorable Vice Chairperson, Madam, to hand over a sapling to the guest of honor, Shweta Ma'am. Our Honorable Chairman, Professor Narendra L. Nayak sir, is with us today. Actually, sir was very busy with another program. He committed to be there with that program up to 2:30, but by understanding the importance of this program, sir rests to our campus and kind enough to be the president of this function, this historical function, I would say. Sir, we welcome you on behalf of this inaugural function. Our Honorable Vice Chairperson, Madam, Dr. Usha Prabha N. Nayak, Madam has been showing a lot of interest as well as support and giving us all freedom, a go-ahead policy to all these wonderful initiative of expert. Madam, on behalf of this program, we welcome you to this August function. We have our young and energetic Director Ankur sir, who has been supporting all our curricular and co-curricular activities. We welcome you, sir. We welcome the member of Child Protection Committee of our college. As I told you, we are one of the pioneers of introducing all the policies of the government. We have a very good child protection committee, and we have one parent member, Mr. Balakrishna. He is kind enough to reach here. Welcome, Mr. Balakrishna. We welcome all the media persons, because reaching to Valachal campus is a slightly Herculean task in spite of our geographical isolation. Many media persons from different reputed media organizations have reached here well in advance to cover this important historical program. We welcome all of you for this function. We welcome all the teachers, Vice Principal Academics, Vice Principal Administration, Coaching Head, AAC Head,
academic committee member, all the teaching and non-teaching staff, our student counselors, each and every one of you, and finally, all the buddies, Beacon buddies. You are going to be the real light of this program, and henceforth, you are going to show the light in your life as well as in the future life of your friends. And we welcome all the Beacon buddies and other students who are part of this program. With these words, let me conclude my brief welcome speech. Thank you very much. Extend a hearty welcome to our respected principal, Dr. N.K. Vijayan Karipal, sir. As every program begins by the invoking of the blessings of the divine, let us now begin our program with the traditional lighting of the lamp. I request our chief guest, Police Inspector, Kankanadi Town Police Station, T.D. Nagaraj, sir, and our guest of honor, Child Development Project Officer, Mangalore Urban, Shweta M. Ma'am, to kindly come forward and light the ceremonial lamp. Mangaluru. He is currently working at Kankanadi Town Police Station, Garodi, Mangaluru City. His contributions to crime prevention, detection and law maintenance have been exemplary. Awarded the CM Gold Medal for Crime Prevention and Detection in 2020 during CAA NRC Investigation and Conviction of Cases. He was awarded more than 100 times for good service for his commitment to public service and law enforcement. I kindly welcome T.D. Nagaraj sir to give the inaugural address. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಒಂದು ದೇವ ಮಂದಿರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಗದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಛಾತಿಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಮನೋಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಕಂಕನಾಡಿ ನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಜೂರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗ್ರಾಮ ಕಂಕನಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಏನಂತಂದರೆ,
ಯಾರೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಿಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಂಥ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಂಜಾ, ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಂಜಾ ಅಥವಾ ಸೂಯಿಸೈಡಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆದರೆ, ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅಂಥ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು. ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ. ನನ್ನ 22 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ 17-18 ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಂಜಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಡೆದಾಟ ಆಯಿತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಶ್ಯೂ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇದು ನಾನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ನನಗೆ ಹೊಸತ್ತಲ್ಲ. 2013ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕದ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಾಗ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿತ್ತು. ಒಳಚಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಸ್, 2013ನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ಚಲುವರಾಜ್ ಅಂತ ಬಂದರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ನಾನು ಕದ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೆ. ನಾವು ಆಗಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಶ್ಯೂಗಳಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಣಕ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆಗ ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇದಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಸಾಹೇಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಇದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೋಬಲ, ಆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಎವ್ರಿ ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇ ಕೀಪ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಸರ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಏನಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಗ್ತದ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ. ನಾನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಮೆರಿಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ದೃಢತೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹಂಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಜುಡಿಷನ್ ಬಂದು ಒಂದು 1.5 ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೂ ಇತ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ನನಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋದು ಇನ್ನೂ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮಲೆನಾಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ನಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮಗೆ 1ರಿಂದ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕು. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನವರು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಒಂದೇ ರೂಮು, ಒಂದೇ ಟೀಚರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಒಂದೇ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ನಂದು SLCವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು. ಈಗ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಬಿಕಾನ್ ಬಡ್ಡೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದರು. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಇನ್ನರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಮೋಷನಲಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದು.
ಅಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ತೊಳಲಾಟ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು, ಬೇಕನ್ ಬಡ್ಡೀಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೇರು ಸಮೇತ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬರೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದುರಂತಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚೇಂಬರ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದೆ, ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆ ನಾನು. ಮಕ್ಕಳದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸರ್, ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅದೊಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಬೇಡ, ಕೆಲವುದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಟೆಂಡೆಡ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಕನಸಿನತ್ತ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್. ಅದು ಈ ಏಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PU, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಬಂದಂಥ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು, ಟೆನ್ಷನ್ಸು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತು, ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗುರುಗಳು, ಸಮಾಜದ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರೇ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು. ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸೇ ಅವರ ಯಶಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಕುಣಿದಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸದೃಢವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲತೆ ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಸಾಗರವನ್ನೇ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಂಡೆಗಳೇ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳೋದು. ಅಂತಹ ಮನೋಬಲ, ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಯುದ್ಧ ಕಾಲೇ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಓದಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ನಾನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಓದಬೇಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಓದಬೇಕು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದೋದನ್ನು ಬರೀ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಓದಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಗ್ರೇನು, ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ?
ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಏನಾಗಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ? ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಸ್ ನಮ್ಮಂಗೆ. ಹಾಂ, ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ? IAS, ದೆನ್ ನೋಡಿ IPS. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಾವು ಏನು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಗುರಿಯತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕಾಗದಂತೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗುರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎದೆಗುಂದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೆನ್ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ IAS IPS IFS ಎಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ CEO ನೀವೆಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯವರು ಮೇಡಮ್. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಗೌರವಯುತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲೇ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುದತ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಅವರನ್ನೇ ದೂರ ಹೋಗಿ ನಾನು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಏರ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ, ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು ರಚಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಷ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಲಿ, ನೀವು ಯಾವ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಗಲಿ ನೋಡುವ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಈಗ ಹೊಸಬ ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾರದು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ, IAS ಮಾಡಿ, IPS ಮಾಡಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಲಿ, ಕಂಪನಿ CEOಗಳಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿದಂಥ ಜೀವಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಬಡವನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದುಕುವಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಉದ್ದೇಶನೇ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವ್ನು ರೈತ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿತಂಥ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಡೆ ಬಂದರೂ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಆ ಗುರಿಯತ್ತನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. UPSC ಮೇಡಮ್, IPS ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ IAS ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕಾಲೇಜಿಂದನೇ ಓದಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಧನ್ಯ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರು, ACP ಸೌತ್ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಮಿಥುನ್ ನಮ್ಮ DCP ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಆ ಸರ್ ಅವರು. ಮತ್ತು ಧನ್ಯ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ACP ಇದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್
ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಓದಿ ಹೋದವರು. ಸಾವಿರಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದೋರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಡಿ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಏನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದು MBBS ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಿಫ್ರೆಷರ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂಚೆ, ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರು ಈಗ. ಯಥಾವತ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಿಫ್ರೆಷರ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರಿವ್ಯೂ, CR ಅಂತ ನಾನು SLC ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ PUCನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಧೈರ್ಯ ಕೆಡಬಾರದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅರೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಯಾಕೆ? ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಗುರುದತ್ ಸರ್ ಹತ್ರ, ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದವನಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಅದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗೋದು. 1 to 10th ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 1 to 10th ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಂತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನಸ್ಥೈರ್ಯಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನನಗಿಂತ ಟಾಪ್ ಮೆರಿಟ್ ತಗೊಂಡವ್ರು ಪಾಪ ಇನ್ನೂ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ವಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ದದ್ದು, ನೋ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ದ್ವಿ, ಟಾಪ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. 1750 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಂದು, 1750 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನಂದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಖುಷಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರು ಹಣಬಲ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್. ನಿಮ್ದು ಏನು ಮೆರಿಟ್ ಇದೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅದರಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು. ಕೆಲವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋ, ಅದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೆರಿಟ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ ಅದೇ ಬರೋದು. ಏನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಚಂದ ಓದಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈ 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, 2 years ಇರ್ತೀರಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಓದಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿದೆ, ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಓದಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ನೀವು ತಲುಪಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನಾನೀಗ ತುಂಬ ಓದಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗ್ತದಾ? ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓದುವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಏಜ್ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 22-23 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಏನು ಓದ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆವಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಿಡಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದೊಂದು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರೋ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಡೈಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಿ, ಫೋನಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಲ್ಲ ಸರ್? ಉಂಟು, ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಸರಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಜೀವಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾರಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ. ಯಾವುದೇ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಸಹಿತನೂ ಯಾವುದೇ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು. ಆದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಳಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಲೈಫ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ವಾರದಲ್ಲಿ 3-4 ಇಂಥ. ಇವತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳದ್ದೇನೋ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದೆ, ಯಾರೋ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಠ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ನೀನು ಇಂಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅಂಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕು, 1.5 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹುಚ್ಚು ನಿನಗೆ ಹುಚ್ಚು ನಿನಗೆ. ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವನು ಅಂತಲೂ ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವನು ನಮ್ಮವನಲ್ಲ. ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ಗುರುಜಿಗೆ ದುಡ್ಡು 1.5 ಲಕ್ಷ ಅವನಿಂದ ನಾನು ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಬೈದೆಲ್ಲ ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಪಟ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬಂತಂತೆ ಅವನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ವಶೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಯೂಟ್ಯೂಬು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ, ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ದೇಶದಿಂದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ, ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವೆಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು, ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು, ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಬೇಕಾನ್ ಬಡ್ಡೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಸಹಿತನೂ ಅದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಲ್ಲೇ ಪರಿಹರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಓದಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳಿ, ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಮೇಡಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಗುರುದತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ತೆ. To uphold the spirit and promise of being a beacon buddy, we are releasing a logo which identifies this promise. I request all the dignitaries to kindly do the honors. I now request respected chief guest and guest of honor to kindly hand over the badges to our Beacon Buddy leaders. Ilya Muralidhar, A2.
right hand forward. I request our chief guest of today, T.D. Nagraj sir, to administer the oath. Oath of Beacon Buddies. I swear that I will be a beacon of care and concerns for my friends. I shall listen them with empathy and speak with kindness. I shall respect every mind without bias or judgment. Together, we the Beacon Buddies promise to light the path towards hope, happiness, and healing. Thank you. ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೂ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರೂಪಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು, ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಿಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ, ಆ ಗುರಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಹಲವಾರು ಇರ್ತದೆ, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸುಮಾರು ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಹರಸಿ ಹಾರೈಸುವ ಆ ಕೈಗಳು, ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಾಗೆ ಗುರುವೃಂದದವರು. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನಾವು ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು, ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರುವೃಂದದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುದತ್ ಸರ್ ಅವರು, ನಾನು ನನ್ನ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುದತ್ ಸರ್ ಅವರು. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮದು ಸರ್. ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೊಸದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿವಾಗಲೇ ಸರ್ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಬೀಕನ್ ಬಡ್ಡೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಬಂದಾಗಲೇ ಆವಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ತಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್, ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು
ಮಾದರಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ನಮಗೊಂದು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಕಡುಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ, ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯವಂತರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ನಾನು ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾವೆಷ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು, ಜೀವನವನ್ನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೋ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಾಯ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಅಂತ, ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಬಹಳ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕಿವಿಗೆ ಗಾಳಿ ಹೊಕ್ಕಾಗ ಅದು ಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮದೇ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತೇವಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವಾ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಶಗಳು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಬೇಗನೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಮೋಜಿಗಾಗಲಿ, ಮಸ್ತಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು, ನಾನು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೊಂದು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು all the dignitaries present on the desk, dear Beacon buddies and other students. It's really proud moment for all of us. We have done many things for the first time. Anything which started from now college start ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಗರ್ಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೆಡ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್. Okay, with that we found a solution. We were the first one to introduce uniform for PUC students. The whole Mangalore spoke wrong about us. ಏನಿದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಿದು, ಮಕ್ಕಳು ರೋಬೋಟ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಬಟ್ ಟುಡೇ
Why Mangalore? According to me, entire Karnataka, all the PU colleges are having uniform. We could see far beyond. So it's very difficult sometimes. That's what I said. When we do something, there is no proof that, we are doing it for the good of students. As I said, if somebody is not, you ask any doctor, if there is no stress, that means there is something wrong in the brain. Do you think whether it is sports, oh, nice playing cricket every day, playing is so fun. Playing is fun when you play it as a game. I mean just a game. But if you are taking it as a profession, every second it will matter. Speak to any Olympic or anybody who has gone after, say, national level also, forget about Olympics. They say that 1 second matters. This tension of studying is nothing. The least tension in life is the college life, where we have to study and become something, some professional. I won't say doctor, engineer or being professional is a later. Everybody has to study. I was talking to our inspector. So many people have come here with the big degrees, IPS, this, that and all. But for the first time I saw someone speaking so beautifully, so sensibly. Why? I was thinking how it is possible. ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಹೋದವರು. That is what it will make difference. ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. Okay, if this is the problem, what is the solution? At the end, what are we learning? We are learning problem solving skill. You may not understand now directly. What doctors do, they solve certain kind of problems. What engineers do, they solve some other kind of problems. What IPS people do, they solve some other kind of problem. It's at the end we are getting ourselves ready for it. We were the first, expert was the first one to introduce something called as Swara Yatra, which is pride of expert. We made our own episodes where students will listen to that for around 15 minutes. Okay, so we were the first one to introduce music listening session when we started college. We were the first one, see, all the colleges had prayers, but we were the first one to write our own lyrics for the prayer, our own lyrics for lighting the lamp and making a music for it. That is also relaxation technique. When I was supposed to, sorry, I know that there is time up, but somewhere we need to think. When I thought that I have to do my PhD, okay, actually I didn't think. My professors thought that I have to do PhD, and somewhere Dr. Devraj, the Dean of SDM College, he announced that 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು PhD ಮಾಡೋದು ನನ್ನದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. From where I am just looking what is he talking. He said you have to do. And when I got, okay, after writing the test and all, when I got seat in NITK, what PhD I have to do? On what topic? I know that it is something from humanities, but what? After doing PhD, nobody will give me promotion. No one will increase my salary. So why to do? What is that I will learn? That's why I selected a topic where I can go to different colleges of Karnataka. I've visited around 30 engineering colleges in Karnataka, and I don't think even a single college where the management will come and sit from morning to evening. Not just sit, we are available for students. My only request is we speak to students, we speak to so many, faculties for their mental health, all kind of things. Of course, we may not have the degree on that, but
you know, we contribute to the society. We understand. Recently, somebody came from Tumkuru, madam. ಒಬ್ಬರು ತುಮಕೂರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ ಒಂದು ಹುಡುಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಿದರು ನಿಮಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಎಣಿಸಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ದೆನ್ ಟು ಸಿ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಇನ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಮಗ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನ ಎಲ್ಲ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ somewhere. And I spoke to that boy, they came 2 to 3 times. I don't know anything. If you take me, I mean, tell me to write a test on psychology, or I may not be knowing, I have not studied that. But with respect to time, what we can help people, this is for Beacon Buddies. You don't have to have degree to help someone. If you want to help, what you need to have is a good heart. What you need to have is honesty of keeping your mouth shut. Say one student will come and talk to you, X, okay, not your friend, but Y is your very close friend. After X will speak to you, Y will come and yenante. Can you keep your mouth shut at that time? Can you really, develop that trust for others so that they will come to you when they are in need? So what we need if we want to help, okay, it's not that all degrees are very important. Okay, degrees are important, but if you have heart of helping somebody, you can do so. You must have good heart, good mind, and the responsibility. Whatever other person is telling me, it is not your source, or it is not your wealth where you can distribute to everybody. That person is having this problem. No, it's only you can receive, and you can just keep it inside. Sometimes people need just people to listen, and if you can give them some good suggestion, give it, but do not go for beyond what you can do. When people come to me, when I cannot, I understand, okay, this problem, really there is a problem, then I call certain doctors and I say that I will send somebody, they need your help. We are no one to give medicine just because we know. So that's why help them. We have the mind, we have the heart to help people. That's the only thing what expert is doing. Also, irrespective of all this, now you can tell, no, whether it's going to be perfect, nothing is perfect. No one's life is perfect. No one in this world has a perfect life. Even those who we call it as God, see their life history. ಗಣಪತಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಸುಲಭವ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ. ಏನು, ದೇವ್ರಂತೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು. You see, not even gods are not spared by this life. What we are just human beings. So take this stress as a positive stress. And you also know, every one of us we know, more than what we call it as generation ಏನಿದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಾಡ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಚೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಶೇರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 4-year-old baby is now having the knowledge of around 7 to 8 years. They are matured also. I am not talking negative. When it comes to maturity, they are more matured than what we were at that age. Or when we talk about the knowledge they have, but at the same time, knowledge has plus as well as minus.
ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 17 ವರ್ಷದ ಮಗು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಗ್ರೋ ಆಗಿರ್ತಾರೆ 17 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಪ್ಪು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಅ 17, ತುಂಬ ಮಗುವಿನಾಗಿದ್ದ, ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮಗುವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಿಫ್ಟ್. ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ more than homesickness. It is the mobile which was there since their birth. These were the kids according to me born with the mobile. ಹೌದಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ನೀವು 2007 ನಂತರ ಬಾರ್ನ್ ಆದವರು ನೀವು? ಹಾಂ ಅಮ್ಮ 2009 ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, 2 ವರ್ಷ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3ನೇ ವರ್ಷ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಾದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. When a child, I have seen babies 6 monthsಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ತಿನ್ನಿಸುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು 6 monthsಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು. ವೆನ್ ದೆ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ 15+. ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇರುತ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಒಳಚಿಲಿಗೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಫಿನಿಶ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಆ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ such things to, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯು ನೋ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ಅಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ ವಿತ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತೇಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದೇ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್? ಫಾರ್ ಬೋತ್ there is solution, and try to give that right solution by understanding what is the actual problem. So just in one sentence I say, find out the real problem to give the true solution. That should be the motto of every beacon body. Thank you one and all. And whenever you have any problem, any suggestion is required, we are always there. We are available to you. To create awareness among students about child protection policy, a poster making competition was conducted for the students of 1st and 2nd PU. As you can see, the posters have been decorated in this hall. I request the guest of honor to present the prizes to the winners as follows. The consolation prize goes to Kadamba P. Gowda of K2 section. The third place goes to Likita AC of B1 section. And the first place goes to Punarvi Naveen of J1 section. Congratulations to all the winners. Of the dais, media friends, colleague teachers, and my dear students, good afternoon, everybody. Now there is a paucity of time. I have to finish within 2 minutes. I will do that. See, it's a initiative, good initiative, initiated by the college, so that it will be useful for the students
and the society at large. By looking at this particular initiative, let it be spread over the entire Karnataka state and throughout India. Let everybody implement this. It will be good to the entire nation. And it's not only child's right. Students must know, the children must know that before your rights come into picture, your duties, you have got to be very perfect. Then only you can claim for your rights. Remember that your duties you have got to do perfectly. Your duty is for which you are there with a particular mission. You need to work hard to be successful in that. That's your duty. See, good education and good discipline will always make you a very good human being in the future in an acceptable manner. We should not struggle later to be accepted by the society. Naturally, you have to be accepted. For that, the duties, if you are aware, and the rights, if you utilize in the proper way, and if you work hard, and if you respect your teachers and elders, definitely you will become a great person in the future. Have faith in God always. And prevention is better than cure. So this is one such initiative. And even you have got to adapt in your life also. Prevention is better than cure. You should not have any breakdown even in academics. So take preventive measures to study on daily basis and don't lag behind. And any problem if you have, every problem has got solution. Your wisdom must be in the direction of identify the problem, take that it is your problem and split it into so many components and attend every component, the problem is gone. You will have beautiful solution. You try this and that will be in the process of trying this, you will have a beautiful personality in the long run. Wish you all the best. God bless you. I request Honorable Chairman Sir to present the memento to Chief Guest Nagraj Sir. Thank you, sir. I request Honorable Vice Chairperson Ma'am to present the memento to Guest of Honor Shweta Ma'am. Invite our Vice Principal, Administration and Child Protection Officer of Expert PU College, Vadachil, Dhruti V. Hegde Ma'am to deliver the vote of thanks. Opening ceremony, but your responsibilities start now. And then, please remember, your being the Beacon Buddy is not just as expert. You have to be a Beacon Buddy throughout your life. That is a responsibility that you carry from now onwards. So on this wonderful occasion, I take it as my pride to extend a heartfelt gratitude to our Honorable Chief Guest, Mr. T.D. Nagraj Sir, Police Inspector, Kankanadi Town Police Station. Hearty thank you to you, sir. It was wonderful having you with us. And it was also wonderful listening to you, the message that you have passed on to the students and the Beacon Buddies. It was really wonderful. Thank you so much. Next, I would like to extend a warm word of gratitude to Ms. Shweta N., the Child Development Project Officer, Women and Child Development Department, Mangaluru, Urban. Hearty thank you to you, ma'am. It was wonderful having you with us today here. Also, I would like to extend a heartfelt gratitude to our chairman, Professor Narendra L. Nayak, who has guided us and has helped us set up this wonderful program. Thank you, sir. A heartfelt thank you to Dr. Usha Prabha Nayak, ma'am, the Vice Chairperson, who, as you all know, is always a constant guide and also has been a Beacon Buddy to us till now without saying. And coming to our dear Principal, Dr. N.K. Vijayan Karipul, sir, thank you for this wonderful program. I would like to mention that Beacon Buddies is his brainchild. So thank you so much for this wonderful program.